So ischemia results from hypoxia induced by reduced blood flow. इस्चिमिया म्हणजे inadequate blood supply to tissue causing hypoxia. त्याच्यामुळे इस्चिमिया होणार. Most common cause of ischemia is mechanical arterial obstruction. Ischemia can also occur due to reduced venous drainage. Impaired venous outflow can also reduce the tissue perfusion. Then during hypoxia, what happens? Which process can continue because blood flow is maintained? During hypoxia, which process can continue because blood flow is maintained? Anaerobic glycolysis. Blood still supplies glucose, allowing anaerobic glycolysis. Okay. Ischemia compromises delivery of oxygen only. Wait. Ischemia compromises delivery of glycolytic substrates. ब्लड फ्लो रिडक्शन लिमिट्स ग्लुकोज डिलिव्हरी निडेड फॉर ग्लायकोलायसिस. अच्छा वेट, हायपॉक्सियामध्ये ऑक्सिजन कमी आहे आणि तिथं स्टील आपलं ब्लड फ्लो आहे, त्याच्यामुळे तिथं शुगर सप्लाय ग्लुकोज सप्लाय आहे. पण जेव्हा इस्चिमिया असतो तेव्हा ग्लायकोलायटिक सबस्ट्रेट जे असतात त्याचा आपल्याला डिलिव्हरी त्याची कॉम्प्रोमाइज झालेली असते. ठीक आहे. इस्चिमिया कॉजेस मोर सिव्हिअर इंजरी दॅन हायपॉक्सिया बिकॉज कारण की ॲनारोबिक ग्लायकोलायसिस ऑल्सो फेल्स. कारण दोन्ही ॲनारोबिक एटीपी प्रोडक्शनसाठी आपल्याला ग्लुकोज येणं गरजेचं आहे आणि ग्लुकोज ग्लायकोलायटिक सबस्ट्रेट नाही आले तर कसं होईल? एटीपी प्रोडक्शन दोन्ही वेनी बंद होणार आहे. ओके. फर्स्ट मेजर बायोकेमिकल इव्हेंट इन इस्चेमिक इंजरी इज it is a failure of oxidative phosphorylation. Oxidative नहीं हो सकता. Oxidant deficiency stops the mitochondrial ATP generation. Decreased oxidative phosphorylation होता है decreased ATP. ATP depletion, ATP production occurs mainly by oxidative phosphorylation. Early ATP depletion causes reversible cell injury. Cell and organelle swelling are reversible changes. And severe ATP depletion eventually it will cause necrosis. Persistent ATP depletion culminates in necrotic cell death. Then which transcription factor is induced during hypoxia? Hypoxia oxygen कमी आहे तेव्हा कोणतं transcription factor कमी यायला पाहिजे? That is HIF1, that is called as hypoxia inducible factor 1 is the major adaptive response. Then HIF1 promotes all except new blood vessel formation, then cell survival pathways, enhanced glycolysis and complement activation. D. HIF काय सपोर्ट करतो? Adaptation, supports adaptation to low oxygen. मग त्याच्यामध्ये नवीन ब्लड वेसल बनवणं येणं. Then cell survival pathway, enhanced glycolysis. Transient hypothermia protects the ischemic tissues mainly by ischemic tissues जिथं की glycolytic substrate oxygen कमी आहे आणि तिथे transient तिथलं टेम्परेचर कमी झालं आहे. Mainly by reducing the metabolic demands. Yes, lower temperature decreases the cellular energy needs. Then hypothermia also reduces free radical formation. Suppression of free radicals by hypothermia. Then ischemia, reperfusion injury. याच्याबद्दल जे बघायचे. Reperfusion म्हणजे काय? Restoration of blood flow. Blood supply is re-established to the ischemic tissue. That is called as reperfusion. Reperfusion may paradoxically exacerbate your cell injury. This is the basis of reperfusion injury. That paradoxically it can cause cell injury, exacerbate म्हणजे वाढवणार त्याचं. Reperfusion injury contributes significantly to damage after दोन्ही MI मध्ये पण आणि सेरिब्रल इन्फेक्शनमध्ये पण. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्लिनिकली आफ्टर रिस्टोरिंग द ब्लड फ्लो दॅट तुमचं MI झालं आहे, सेरिब्रल इन्फेक्शन झालं आहे, तिथं लिक्विफॅक्टिव्ह नेक्रोसिस झालं आहे, MI मध्ये तुमचं कॉग्युलेटिव्ह नेक्रोसिस झालं आहे आणि त्या ठिकाणी तुमचा रिपरफ्युजन झालं इस्चेमिक एरियामध्ये परत एकदा ब्लड फ्लो तुमचा रिस्टोर झाला तर दॅट विल एक्झासर्बेट द सेल इंजरी. मोस्ट इम्पॉर्टंट मेकॅनिझम ऑफ रिपरफ्युजन इंजरी काय आहे? ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस. ROS surge occurs during reoxygenation. Reactive oxygen species चा surge होणार आणि जे reactive oxygen species generated during reperfusion include ROS and RNS, reactive nitrogen आणि oxygen species दोन्ही वाढणार. ओके. इंट्रासेल्युलर कॅल्शियम ओव्हरलोड ड्युरिंग रिपरफ्युजन कॉजेस ओपनिंग ऑफ. रिपरफ्युजन झालं आहे आणि इंट्रासेल्युलर कॅल्शियम ओव्हरलोड झालं आहे आणि त्याच्यामुळे काय ओपन होणार? मायटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रान्झिशन पूल. दिस वर्सन्स युअर ATP डिप्लेशन. Then ischemic injury recruits which inflammatory cells during reperfusion? पता नहीं यार. Neutrophils. Okay. Neutrophils cause additional tissue injury. Then danger signals released from dead cells help trigger. Danger signals released from dead cells help to trigger your inflammation. DAMPs. DAMPs चा full form लक्षात आहे का? Death associated molecular patterns recruit the inflammatory cells. Then which antibody class may deposit in the ischemic tissue? IgM. Okay. I deposited IgM can activate complement after reperfusion. Then complement activation during reperfusion leads to increased tissue injury. Complement worsens the inflammation and damage. Okay. Chemical toxic injury. Which organ is major target of drug toxicity? Liver. Most drugs metabolized in liver. So chemicals induce injury by how many general mechanisms? 2. Direct toxicity and toxic metabolites. Mercuric chloride produces injury by direct toxicity. Mercury will directly bind to the cellular proteins. Mercury binds mainly to sulfhydryl groups. Binding damages the membrane proteins. Then cyanide poisoning inhibits the cytochrome oxidase. Okay. Cyanide poisoning inhibits cytochrome oxidase. So oxidative phosphorylation stops. Most toxic chemicals become harmful after conversion by
cytochrome P450 systems. Smooth endoplasmic reticulum enzymes generate toxic metabolites. Toxic metabolites commonly injure cells through both lipid peroxidation and free radical formation. Okay. So ROS mediated membrane damage is the key mechanism. Membrane damage. ROS mediated membrane damage. Carbon tetrachloride is converted into CCl3 free radical. This free radical initiates lipid peroxidation. Acetaminophen म्हणजे हे paracetamol toxicity results from toxic metabolite formation in liver. Excess toxic metabolite causes hepatic injury. So ischemia, HIF1, ischemia more hypoxia in severity because glucose delivery also stops. Then HIF1 angiogenesis, glycolysis, survival, reperfusion injury, ROS plus calcium overload plus inflammation and complement. Mercury to sulfhydryl binding and cyanide cytochrome oxidase inhibition. CCl4 converted to CCl3 free radical. Paracetamol overdose कशामुळे होतो? टॉक्सिक मेटाबोलाइट मिडिएटेड लिव्हर नेक्रोसिस झाल्यामुळे होतो. तर आता हे सगळं एकदा तू बघून घे. हायपॉक्सिया वर्सेस इस्टिमियामधला फरक जाणून घेणं गरजेचं आहे. हायपॉक्सियामध्ये तुझा फक्त ऑक्सिजन कमी असतो. ब्लड इज स्टिल रिचिंग द टिश्यूज बट ऑक्सिजन इज लो इन द ब्लड. एक्झाम्पल सिव्हिअर अनिमिया, हाय अल्टिट्यूड, रेस्पिरेटरी फेलियर. पण इस्टिमियामध्ये ब्लड फ्लो कमी असतो. ब्लड इट सेल्फ इज नॉट रिचिंग द टिश्यू. एक्झाम्पल कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉकेज. वाय इज इस्टिमिया वर्स? कारण हायपॉक्सियामध्ये ब्लड जातोय, ब्लड स्टिल डेलिव्हर्स ग्लुकोज, त्यामुळे ॲनारोबिक ग्लायकोलायसिस होऊ शकतो. पण इस्टिमियामध्ये काय नाही, ब्लड जात नाही, ऑक्सिजन जाते नाही, ग्लुकोज जाते आणि मेटाबॉलिक वेस्ट तिथे अक्युमुलेट होत आहेत. आपल्याला नजीक सरांनी सांगितलं होतं. देअरफॉर इस्टिमिया कॉजेस फास्टर अँड मोर सिव्हिअर इंजरी दॅन हायपॉक्सिया. What happens during ischemia? कोरोनरी आर्टरी सडनली ब्लॉक झाले, ऑक्सिजन फॉल झाला, माइटोकॉन्ड्रिया त्याचं ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन नाही होऊ शकत, एटीपी डिप्लेशन झाले आणि कमी एटीपी म्हणजे सोडियम पोटॅशियम एटीपीएच जो पंप असतो तो फेल झाला, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज झालं, सेल्स स्वेलअप होतं, मेम्ब्रेन डॅमेज होतो. सो एटीपी डिप्लेशन कॅस्केड समजलं का? आर्टेरियल ऑक्लुजन, इस्चेमिया, ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन कमी होतं, एटीपी कमी होतं, नंतर सोडियम पोटॅशियम पंपचं फेल्युअर होतं, सोडियम सेलमध्ये येतो, वॉटर येतो, सेलचं स्वेलिंग होतं, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम स्वेल होतं, मेम्ब्रेन ब्लेब्स होतं, रायबोझोम डिटॅच होतं, प्रोटीन सिंथेसिस कमी होतं, ॲनारोबिक ग्लायकोलायसिस वाढतं कारण की इस्चेमियामध्ये काय ऑक्सिजन कमी आहे, त्यामुळे लॅक्टिक ॲसिड त्यामुळे ॲनारोबिक ग्लायकोलायसिस करतो. सो ॲनारोबिक ग्लायकोलायसिस करताना लॅक्टिक ॲसिड अक्युमुलेट होतो, सेल ॲसिडिक बनतो आणि एन्झाईम ॲसिडिक एन्व्हायरमेंटमध्ये पुअरली काम करतात. सिव्हिअर एटीपी डिप्लेशन झाल्यामुळे मेम्ब्रेन डॅमेज होतो आणि नेक्रोसिस होतो. ठीक आहे. सो वाय डज सेल स्वेलिंग अकर इन इस्टिमिया? कारण की इस्टिमियामध्ये ना ऑक्सिजन आहे, ना ग्लुकोज आहे, ना ब्लड. ठीक आहे. त्याच्यामुळं आणि ऑक्सिजन नसल्यामुळे काय तिथं सोडियम पोटॅशियम एटीपीएस फेलियर होतं. इस्टिमिया आहे, ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन कमी झाले, एटीपी कमी झाले, त्याच्यामुळे हे सोडियम पोटॅशियम पंप एटीपी डिपेंडेंट असलेला तो काम नाही करणार, सोडियम इंट्रासेल्युलर अक्युमुलेट होणार, वॉटर सोडियमला फॉलो करणार, ॲज अ रिझल्ट सेल स्वेलिंग होणार. HIF1 जो आहे काय आहे तर तो हायपॉक्सिया इंड्युसिबल फॅक्टर 1 म्हणतो आपण त्याला आणि हा सेलचा सर्वायवल मेकॅनिझम असतो. जेव्हा ऑक्सिजन फॉल होतो तेव्हा सेल्स जे आहेत ते हायपॉक्सिया इंड्युसिबल फॅक्टर 1 ॲक्टिवेट करतात. मग HIF म्हणजे हेल्प इन लो ऑक्सिजन. कमी ऑक्सिजन असेल तर मी येतो आणि काय करतो, न्यू ब्लड वेसल एंजिओजेनेसिस करणार, ग्लायकोलायसिसला वाढवणार, सेल सर्वायवल करणार. So help the cell survive during hypoxia. Why hypothermia helps? Robin mentions lowering the body temperature to about 92 degree Fahrenheit, 33 degrees Celsius. Cold slows metabolism. Cells need less oxygen, less ATP consumption, less ROS production, less inflammation. Therefore, hypothermia protects your brain and spinal cord after ischemic injury. Ischemia reperfusion injury म्हणजे काय की जेव्हा यू रिओपन द ब्लॉक आर्टरी तेव्हा काय होतं, कॉमन सेन्स आपल्याला काय होतं की ब्लड सप्लाय रिस्टोर झाला, टिश्यू रिकव्हर होणार. युजली ट्रू बट पॅराडॉक्सिकली काय होतं की रिपरफ्युजन इट सेल्फ कॅन डॅमेज द सेल्स. त्यामुळे आपण याला रिपरफ्युजन इंजुरी कॉज करतो असं आहे. आणि जे 4 मेकॅनिझम आहेत रॉसी आर फॉर रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पीशीज, ओव्हरलोड ऑफ कॅल्शियम, कॉम्प्लिमेंट ॲक्टिवेशन आणि इन्फ्लेमेशन. रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पीशीज, ओव्हरलोड ऑफ कॅल्शियम आणि complement activation and I for inflammation. So reactive oxygen species supposed to do blood suddenly brings oxygen. Damaged cells incompletely reduce the oxygen. Massive ROS generation होते, reactive oxygen species, free radical injury होते, lipid peroxidation होते, damage membrane damage होतं, calcium overload. During ischemia, calcium already accumulates. After reperfusion काय होणार, even more calcium enters. So mitochondrial permeability transition pore open होणार, ATP production collapse होणार, cell death होणार. इन्फ्लेमेशनमध्ये काय डेड सेल्स रिलीज डेंजर सिग्नल्स आणि न्यूट्रोफिल्स येणार, न्यूट्रोफिल्स ROS एन्झाइम्सला रिलीज करणार, जास्त टिश्यू डॅमेज होणार. कॉम्प्लिमेंट ॲक्टिवेशन कसं, काही IgM अँटीबॉडीज हे इस्टेमिक टिश्यूमध्ये डिपॉझिट होतात आणि पण जेव्हा ब्लड फ्लो रिटर्न होतो तेव्हा कॉम्प्लिमेंट गेट्स ॲक्टिवेटेड आणि इन्फ्लेमेशन इन्क्रीजेस, ॲडिशनल इंजरी अकर्स. नेक्स्ट केमिकल टॉक्सिक इंजरी बघायचे. याचे 2 मेजर मेकॅनिझम आहेत, डायरेक्ट आणि डायरेक्ट टॉक्सिसिटी आणि दुसरं कन्वर्जन टू टॉक्सिक मेटाबॉलाइट्स इन द लिव्हर. डायरेक्ट टॉक्सिसिटी कसं होतं, केमिकल इटसेल्फ इज टॉक्सिक. मर्क्युरी क्लोराइड, मर्क्युरी जो आहे सल्फाइड्राइल ग्रुप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेनचे जे प्रोटीन असतात ते सल्फाइड्राइल ग्रुप असतात ते बाइंड करणार, मग मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी वाढणार, आयर्न जो आहे त्याचा ट्रान्सपोर्ट फेल होणार आणि सेल इंजरी होणार. अफेक्टेड ऑर्गन्सचा GI ट्रॅक्ट आणि किडनी तिथं पण मर्क्युरिक क्लोराइड ते येऊन त्याला तिथं डॅमेज करणार आहे. सो ब्लॉक सायनाइड काय करणार, सायनाइड विल ब्लॉक द सायटोक्रोम ऑक्सिडेज इन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन स्टॉप्स ATP फॉल्स सेल डेथ. देन कन्वर्जन टू टॉक्सिक मेटाबॉलाइट्स, केमिकल इज इनिशियली हार्मलेस, लिव्हर कन्वर्ट्स इट टू टॉक्सिक मेटाबॉलाइट युजिंग सायटोक्रोम P450 सिस्टम. फ्री रॅडिकल्स बनणार, लिपिड पेरॉक्सिडेशन होणार, मेम्ब्रेन डॅमेज होणार, सेल इंजरी होणार. सो क्लासिक एक्झाम्पल्स कार्बन टेट्राक्लोराइड आहे जो की सायटोक्रोम P450 त्याला काय CCl3 फ्री रॅडिकलमध्ये बनवणार, मग लिपिड पेरॉक्सिडेशन, लिव्हर इंजरी होणार. ॲसिटामिनोफेन, पॅरासिटामॉल नॉर्मल डोस सेफ असतो पण ओव्हरडोस आणि टॉक्सिक मेटाबॉलाइट फॉर्मेशन होणार, हेपॅटिक नेक्रोसिस करणार. ठीक आहे, हे सगळं आता वाचून घे.